रिया क्लिनिक निर्मल में जड़ी बूटियों से बेहतरीन इलाज का वाहिद मरकज, जहां डॉक्टर राहुल कुमार और डॉक्टर सुचित्रा बगैर ऑपरेशन के इन बीमारियों का इलाज करेंगे। पाइल्स, हाइड्रोसेल, ब्लीडिंग पाइल्स, फिशर, सेक्स के अलावा खवातीन के अंदरूनी अमराज के लिए खातून डॉक्टर्स की भी सहूलत। रिया क्लिनिक रब पैदा करें, बुधवारपेट रोड नजद 4 नंबर मंदिर निर्मल। रिया क्लिनिक फोन नंबर है 9177799505 834133761। ये जो आज जो बैठक हुई थी, एक तो इलेक्शन रिलेटेड डिस्कशन हुआ, जो अध्यक्ष जी उत्तम रेड्डी गारू बोले, वी आर अप्रेंडिंग serious problem in EVM election process, manipulation, maneuveration, because KCR has dissolved the house 9 months before in order to win the election by any means. We are apprehending misutilization of government machinery, government funds, even though already there is code of conduct implemented as per the election commissioner. We are also preparing a memorandum on behalf of Congress party and also the allies to be submitted to the Chief Electoral Officer, Central Election Commissioner with the core group of the Congress party, and also to the President of India regarding the apprehension of all illegal procedure is going to happen in Telangana. Secondly, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने डिसाइड किया राहुल गांधी की अगुवाई में to observe the 150 years birthday of महात्मा गांधी। आपको जानकारी है, महात्मा गांधी की जी पीस ऑफ नॉन वायलेंस is accepted by the world, but he was not given the Nobel Prize, although he was such a great man. सोनिया गांधी की अगुवाई में जो इंटरनेशनल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ पीस एंड नॉन वायलेंस, अल्टीमेटली यूएन took a decision to observe it as a piece of non-violence day 2 अक्टूबर। अभी कांग्रेस का ये फैसला हुआ है 150 इयर्स को ऑब्जर्व करना। काल भी वार्धा में, जहां विनोबा भावे के साथ भी गांधी जी का एक कर्म की भूमि था, वर्किंग कमेटी हो रही है, और 2 तारीख से 10 तारीख तक, जैसे उत्तम रेड्डी गारू ने बोला है कि कैंपेन इन ऑल बूथ्स, बूथ को एक्टिवेट करना, बूथ सहयोगी को काम में लगाना, और जो राहुल गांधी का संदेश, कांग्रेस का संदेश, उनको प्रचार करना। और ये भी फैसला हुआ है कि हर बूथ से 5,000 रुपया मिनिमम कलेक्शन करना फ्रॉम दी कांग्रेस मेंबर्स, क्योंकि अभी मोदी जी सरकार है और राज्य में केसीआर है। कांग्रेस पार्टी को पार्टी फंड्स, आप देखा होगा, जो आता है तो सिर्फ बीजेपी पार्टी को आता है। तो कांग्रेस पार्टी हैज डिसाइडेड to raise funds for the election expenditure from the Congress workers at the booth level by issuing them a receipt। वो 10 दिन तक सारा तेलंगाना में, सारा देश में भी वो कलेक्शन होगा, मेंबरशिप कलेक्शन होगा, जिसमें
कुछ प्रतिशत ब्लॉक मंडल में रहेगा, जिला में रहेगा, पीसीसी को रहेगा और एआईसीसी को जाएगा। उसको ये 10 दिन तक कैंपेन करने का ये फैसला हुआ है और आज ये जिनको भी ऐलान किया है अध्यक्ष जी। और सबसे बड़ा बात है वो काम तो शुरू हुआ, कभी किसी का ऊपर अटैक करना, कभी फॉल्स एलिगेशन करना, कभी अध्यक्ष जी का ऊपर एलिगेशन करना, कभी हम सुना है रेवंत रेड्डी का घर इनकम टैक्स रेड करना, कभी किसी को 10 साल 15 साल केस में वो रेड्डी को हमारा जगह किसी को अरेस्ट करना। तो ये हम लोग कोई एक्शन को विरोध नहीं करते हैं। अगर किसका एग्नेस्ट में सब्सटेंशियल प्रूफ है एक्शन लेने का अधिकार है, मगर वो इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद ये सब आ गया। 10 साल से कहां थे? 10 साल 15 साल में उनका ऊपर एक्शन हो सकता था। बट दैट मीन्स द केसीआर बीइंग अफ्रेड ऑफ द डिफीट इन इलेक्शन, they are trying to harass the Congress leaders. Also they are planning to harass many Congress leaders including Congress president. I want to tell them, कांग्रेस ऐसा पार्टी नहीं है किसी का ऊपर कुछ एक्शन होने का बाद कांग्रेस नेता कांग्रेस पार्टी दब जाएंगे। हमारा विश्वास है कांग्रेस वर्कर्स यूनाइटेडली उसको फेस करेंगे, डिफेंड करेंगे और चाहे इलेक्शन में जो भी करने के लिए कोशिश करे, इलेक्शन में कांग्रेस लड़ेगा और इलेक्शन में कांग्रेस जीतेगा। जैसे भी सोनिया गांधी तेलंगाना राष्ट्र निर्माण किया है और जो केसीआर चीफ मिनिस्टर थे बंगारू तेलंगाना बनाने के लिए जो वादा किए थे वो कर नहीं पाए, उसको हराने के लिए कांग्रेस पूरा सहमत है, एकजुट के साथ लड़ेंगे और इलेक्शन में जरूर जीतेंगे। और ऑफिसर लोगों को हम ये कहना चाहते हैं कि जिनका समय पूरा हो गया है उनका साथ देके इलीगल एक्शन करके अपना फ्यूचर को खराब करना कोई बुद्धिमत्ता का काम नहीं है। जो न्याय है न्याय के साथ रहना चाहिए, इंपार्शियल डिसीजन होना चाहिए और इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट को मान के अगर काम करेंगे आगे में भी उनका भला होगा और तेलंगाना का भी भला होगा। और చిన్న పాయింట్ ఒకటి, గత 15 రోజులుగా టీఆర్ఎస్ నాయకులు ముఖ్యంగా హరీష్ రావు గారు, కేటీఆర్ గారు, కవిత మేము కొన్ని పార్టీలతో మహాకూటమిగా ఏర్పడుతుందని చెప్పి ప్రతిరోజు ఏదో బహిరంగ సభలో ఏదో కాన్ఫరెన్స్ లో రైతులను చంపిన పార్టీతో పొత్తులు పెట్టుకుంటున్నా మీరని ప్రతిరోజు మాట్లాడుతున్నాం. నిజంగా వీళ్ళకి ఏమైనా సిగ్గుండాలి. 2009లో మహాకూటమి పేరు మీద ఇదే రైతులు చంపింది 2003లో. అప్పటి ప్రభుత్వ వ్యతిరేక పోరాటంలో ఫైరింగ్. ఎందుకు పొత్తు పెట్టుకున్నారు ఎవరు ఆలోచిస్తలేరు. మేము మహాకూటమి ఆలోచిస్తూ ప్రజా వ్యతిరేక ఓటు చీలకుండా ఈ నిరంకుశ ప్రభుత్వాన్ని, ఈ దోపిడీ చేస్తున్న ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఎట్లా దించడానికి అని చెప్పి మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అయినా సరే ఒకటి వీళ్ళు ఆలోచించుకోవాలి. మాకు భయపడి మీ ఎవరితో పొత్తు పెట్టుకున్న వారికేం సంబంధం, ఏ విధంగా పోతే వారికేం సంబంధం, వాళ్ళు చేసినా చెప్పుకొని ఓట్లు అడగాలి. ఎంతసేపు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏం చేస్తుంది, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎవరితో పొత్తు పెట్టుకుంటుంది అంటే దీంతోనే టీఆర్ఎస్ ఓడిపోయినట్టు వాళ్ళు ఒప్పుకున్నట్లు లెక్క. మరొకసారి మీరు పొత్తు పెట్టుకున్న రైతులతోనే రైతులను కాల్చి చంపిన పార్టీ టీడీపీతో పొత్తు పెట్టుకున్నందుకు మేము క్షమించాలని చెప్పి ప్రజలతో ఒకసారి వాళ్ళు క్షమించాలని చెప్పి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత మేము స్టేట్మెంట్ ఇవ్వాలి. ఇవాళ మేము వైపు ప్రజలని కాదు 1100 రైతులు మన యువకులు ఆత్మ బలిదానం చేసుకున్న తెలంగాణని 4 కోట్ల మంది కోసం తెలంగాణ ఇచ్చిన తెలంగాణని దోసుకొని తింటుంటే చూడలేక ఈ ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓట్లు చీలిపోకుండా మా ప్రయత్నం తప్ప నిన్ను దింపాలని మా ఏకైక లక్ష్యం. ఎందుకంటే నీ చేతిలో ఉంటే మళ్ళకో వచ్చే సంవత్సరం వచ్చే పొరపాటున నువ్వు వస్తే ఈ తెలంగాణ మిగిలదు. మీ 4 కుటుంబాలు తప్ప 100 కుటుంబాలు తప్ప ఈ ప్రభుత్వం ఉండే ఉద్దేశంతో మేము చేస్తున్నాం. మరొకసారి ఇలాంటి పనికిరాని మాటలు మాట్లాడే ముందు హరీష్ రావు గారు, కేటీఆర్ గారు ఆలోచించుకోవాలని మాత్రమే మేము వారికి హెచ్చరిక చేస్తున్నాం. ఇప్పుడే మా ప్రెసిడెంట్ గారు, మా జనరల్ సెక్రటరీ గారు, వెంకటి గారు మాట్లాడినది కాకుండా నాకు ఇప్పుడే ఒక సమాచారం అందింది. ఆ సమాచారం ఏముంది అంటే
మహారాష్ట్ర బాంబే నుంచి ఒక లారీలో బతుకమ్మ చీరలు తీసుకొస్తూ కామారెడ్డిలో ఆ లారీ పల్టీ కొట్టింది. ఆ లారీ డ్రైవర్తో కొన్ని మీడియా సోదరులు ఇంటర్వ్యూ కూడా తీసుకున్నారు. ఆ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పిండు, ఇది బతుకమ్మ చీరలు నేను తీసుకుపోయి బాంబే నుంచి తీసుకొస్తున్నాను, అది తీసుకుపోయి మన గచ్చిబౌలిలో అక్కడ డంప్ చేయమని మాకు ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారం నాకు అంతే తెలుసు, వేరేది తెలియదు అని డ్రైవర్ కూడా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినారు. అంటే 4.5 సంవత్సరాల నుంచి ఈ ప్రభుత్వం చీటింగ్ చేస్తూ సిరిసిల్ల ఈ మన చేనేత కార్మికుల ద్వారానే తయారు చేస్తున్నామని నిన్న మొన్న కూడా కేటీఆర్ గారు పదే ఎవ్రీ ఇయర్ చెప్తున్నారు. ఎక్కడ గుజరాత్ కాదు, బరోడా కాదు, బొంబాయి కాదు, మా సిరిసిల్ల నుంచే మా తెలంగాణలో తయారైన చీరలే మేము బతుకమ్మ ఇస్తున్నారు. మళ్ళా ఈ సంవత్సరం కూడా చీటింగ్ అయింది. అదే కిలోలు తీసుకున్న చీరలను మళ్ళా లారీలలో తీసుకొచ్చి మళ్ళా బతుకమ్మ చీరలు సిరిసిల్ల చీరలని పంచే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఈ విషయంలో మీరు కూడా ఎంక్వైరీ చేయండి. ఈ ప్రభుత్వం వరుసగా మోసాల మీద మోసాలు చేస్తున్నా, మరి మన కేటీఆర్ గారు అయితే పచ్చి అబద్ధాలు చెప్పే నాయకుడు. మరి దీనికి కేటీఆర్ మీ ద్వారా కేటీఆర్ ను డిమాండ్ చేస్తున్నాను, అరే బాబు నువ్వు సిరిసిల్ల అన్నావు కదా, మరి బొంబాయి చీరలు ఎట్లా వచ్చినాయి, ఈ సూరత్ చీరలు ఎట్లా వచ్చినాయి, దీనికి జవాబు అడుగుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ. మిత్రులకు నమస్కారం. మొన్న రాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి టిఆర్ఎస్ పార్టీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేసిన మరుక్షణం నుంచి ఎన్నికల నియమావళి అమల్లోకి వచ్చిందని వారు ప్రకటించడం జరిగింది. కేంద్ర ఎన్నికల నియమావళి ప్రకారం ఎన్నికల నిబంధనలు అమల్లోకి వచ్చినప్పుడు రాజకీయ పార్టీల సొంత మీడియా సంస్థలు, రాజకీయ పార్టీల తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న వ్యక్తుల యొక్క మీడియా సంస్థలు, అవి పేపర్లు కావచ్చు, టీవీలు కావచ్చు, లేదా 1-2 రాజకీయ పార్టీలకు సంపూర్ణంగా సహకారం అందించి ఆ పార్టీలకు సంబంధించిన వాళ్ళ గురించి ప్రసారం చేస్తూ మిగతా పార్టీలకు వ్యతిరేకంగా వాళ్ళ విలువలకు భగ్నం కలిగించే విధంగా ప్రసారం చేసే వాటిని నియంత్రించడానికి, పరిశీలించడానికి కమిటీని నియమించాలి. కమిటీలో సీనియర్ అధికారులనే కాకుండా పత్రికలకు సంబంధించిన సీనియర్ జర్నలిస్టులను కూడా కమిటీలో పెట్టాలి. రాష్ట్ర స్థాయిలోనే కాకుండా ప్రతి జిల్లాలో కూడా ఈ నియామకాలు జరగాలి. కాబట్టి ఈ సందర్భంగా ఎన్నికల ప్రధానాధికారిని కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది. కేంద్ర ఎన్నికల నియమ నిబంధనల ప్రకారం తక్షణమే రజత్ కుమార్ గారి రాష్ట్రంలో అదేవిధంగా జిల్లాలలో ఈ కమిటీలను నియమించాలి. నియమించడం ద్వారా నియంత్రించాలి. టిఆర్ఎస్ పార్టీ యొక్క సొంత సంస్థ టీ న్యూస్ కావచ్చు, నమస్తే తెలంగాణ కావచ్చు, ఈ మధ్యకాలంలో కొనుగోలు చేసిన మన తెలంగాణ కావచ్చు, 10 టీవీ కావచ్చు, TV9 కావచ్చు, వీటన్నిటిని కూడా చంద్రశేఖరరావు గారు ఆయన బంధువులు ఈ మధ్యకాలంలో కొనుగోలు చేసిండ్రు. స్వయంగా ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా ఈ సంస్థలు వాళ్ళ నియంత్రణలో జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి ఈ సంస్థల మీద ప్రత్యేకమైన నిఘా పెట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీకి వ్యతిరేకంగా, టిఆర్ఎస్ పార్టీకి అనుకూలంగా ఏవైతే వార్తలను ప్రచురిస్తున్నారో నియమ నిబంధనల ప్రకారం, చట్ట ప్రకారం ఈ సంస్థల యజమానుల మీద, ఈ సంస్థల మీద నిషేధం విధించాలి. వీటికి సంబంధించి పత్రికాముఖంగా ఎన్నికల ప్రధానాధికారికి ఇక్కడ నివేదించడమే కాకుండా తొందరలోనే రాష్ట్ర కేంద్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారులకు కాంగ్రెస్ పార్టీ రాతపూర్వకమైన ఫిర్యాదులు చేయడం జరుగుతుంది. పాత్రికేయ మిత్రులు కూడా కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఇచ్చిన నియమ నిబంధనలు ఒకసారి పరిశీలించి దీనికి సంబంధించిన వార్తలను కూడా మీరు రాయాల్సిందిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ కోరుకుంటుంది. ఇక రెండవది, కేటీఆర్ గారు ఈ మధ్యకాలంలో ఒక స్లోగన్ తీసుకున్నాడు. కాంగ్రెస్ పార్టీకి వేస్తే ఓటు ఢిల్లీకి పోతుంది, టీడీపీ పార్టీకి ఓటేస్తే అమరావతికి పోతుంది, మన ఓట్లు ఢిల్లీకి అమరావతికి వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉందా అని. కరెక్టే, కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేస్తే గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే తెలంగాణ ప్రజల యొక్క ఆకాంక్ష నెరవేర్చిన పార్టీగా, తెలంగాణ ప్రజలు తెలిసిన పార్టీగా
గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ వరకు మన ఉన్న సమస్యలను పరిష్కరించడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఒకవేళ అమరావతి సహకారం తీసుకొని కొన్ని సమస్యలు ఆ రాష్ట్రంతో ఉన్న చిక్కుముళ్ళు కూడా ఇప్పుకోవడానికి పనికొస్తుంది. మొన్న చంద్రశేఖరరావు గారు ఒక మాట చెప్పిండ్రు, గోదావరి జలాలకు సంబంధించి కాళేశ్వరం నిర్మాణానికి మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి సహకరించడంతో సమస్యలను పరిష్కరించుకున్నాం, ఒప్పందాలు చేసుకున్నాం అని చెప్పి బేగంపేట నుంచి ఆయన ఇంటి వరకు పెద్ద ఎత్తున గాడిదల మీద గుర్రాల మీద ఊరేగించి రేపు భవిష్యత్తులో పదే పదే వారు మాట్లాడుతున్నారు. కృష్ణా జలాలు లేకపోతే గోదావరి జలాల వివాదం వచ్చినప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎవరి పక్కన ఉంటారు, మీరెవరి పక్కన ఉంటారని. అసలు వివాదాలు రాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రితో చర్చలు చేసి నువ్వు ఏదైతే మహారాష్ట్రకు పోయి దిక్కుమాలిన ఒప్పందం చేసుకొచ్చినావు, మేము దిక్కుమాలిన ఒప్పందాలు చేయం, శాశ్వత పరిష్కారం చూపించే విధంగా సమస్యలకు ఒప్పందాలు చేసుకుంటాము. రెండవ అంశం, కృష్ణా జలాలైనా గోదావరి జలాలైనా మనం పైన ఉన్నాము, ఆంధ్రప్రదేశ్ కింద ఉన్నది. మనం దయదలిచి గేట్లు తెరిస్తేనే తాళాలు తీస్తేనే ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఆ నీళ్లు పోతాయి. కాబట్టి మన అవసరం వాళ్ళకు ఉంది తప్ప వాళ్ళ అవసరం మనకు లేదు. కాబట్టి ఏ అంశమైనా చర్చల ద్వారా పరిష్కారం అవుతుంది. కాబట్టి అమరావతిలో ఎవరున్నా కూడా సమన్వయంతో ముందుకెళ్తే ఈ సమస్యలకు పరిష్కారం ఉంటుంది. టీఆర్ఎస్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కర్ణాటకతో సరైన విధంగా వ్యవహరించకపోతే కృష్ణా జలాలు మహబూబ్ నగర్కు నల్గొండకు అవసరం ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంగా ఉంటే ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు, డికేఆర్ గారు, సంపత్ కుమార్ గారు వీళ్ళందరూ కర్ణాటకకి వెళ్ళి అక్కడ మనతో మాట్లాడి మనం చెబితే వినగలిగిన ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉన్నది. కాబట్టి అక్కడి నుంచి అత్యవసరంగా నీళ్లు విడుదల చేయించిన సందర్భం కూడా పాత్రికేయ మిత్రులకు తెలవాలి. కాబట్టి ఇవాళ కాంగ్రెస్ కోటేస్తే గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వం వహిస్తుంది, తెలంగాణను అభివృద్ధి చేస్తుంది. ఒకవేళ అమరావతి సహకారం తెలంగాణ తీసుకుంటే అమరావతితో ఉన్న చిక్కుముళ్లను సమస్యలను పరిష్కరించుకోవడానికి సానుకూలంగా వాటిని ఉపయోగించుకుంటుంది. కానీ ఈ రెండింటికి కాకుండా టీఆర్ఎస్ కు ఓటేస్తే గడిలో నివసిస్తున్న దోపిడీదారు ఇంటికే పోతుంది. టీఆర్ఎస్ కు ఓటేయడం అంటే దొంగకు తాళం చేతులు ఇచ్చినట్టే. గతంలో దొంగలు గుట్టలల్లా గుహలల్లా దాచుకొని గ్రామాల మీద దాడి చేసి దోపిడీదారులుగా దొరికిందల్లా దోసుకొని పోయేటోళ్ళు. ఇవాళ చంద్రశేఖరరావు గారి కుటుంబం ప్రగతి భవన్ పేరు మీద నిర్మించుకున్న భైరవి భవన్ లో కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా దోపిడీ దొంగలాగా తయారై వివిధ హోదాలలో తెలంగాణ మీద దాడి చేసి దోసుకుంటుండ్రు. తెలంగాణ సమాజం కూడా ఆలోచన చేయాలి. ఓటేసి దోపిడీదారుల చేతికి తాళాలిచ్చి మనల్ని దోసుకునే అధికారం కట్టబెడతారా? తెలంగాణ ఇచ్చిన పార్టీగా, తెలంగాణ ప్రజల సమస్యలు తెరిచిన పార్టీగా గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేసి నాయకత్వం ఇస్తే శాశ్వతంగా తెలంగాణ అభివృద్ధి జరుగుతుంది. ఈ అభివృద్ధికి అవసరమైతే ఆంధ్రప్రదేశ్ సహకారాన్ని కూడా తీసుకొని సమస్యలు ఏవైతున్నాయో ఆ సమస్యల చిక్కుముళ్ళు విప్పి అన్ని సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారాలు చేసి ఒప్పందాలు చేసుకోవడానికి అవకాశం వస్తుంది. కాబట్టి కేటీఆర్ గారు మిడిమిడి జ్ఞానంతో మాట్లాడుతున్నాడు. ఆయనకు ఒక్కసారి అధికారంలో కూర్చోవడంతో విపరీతమైన ధనరాశులు రావడంతో విలాసవంతమైన జీవితం గడుపుతూ అప్పుడప్పుడు గంటకు అరగంటకు విరామ సమయంలో వచ్చి ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు. వీటి వల్ల ప్రయోజనం లేదు. ఈ కుటుంబం తెలంగాణ ప్రజల పట్ల దోపిడీదారులు. మన సినిమా షోలేలో చూసినాం గబ్బర్ సింగ్ అని ఒక దోపిడీదారుని. ఇవాళ గబ్బర్ సింగ్ లాంటోడే కేసీఆర్. కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండి టీఆర్ఎస్ పార్టీకి గుణపాఠం చెప్పాల్సిందిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ కోరుకుంటుంది.